Students, after the study of energy production with the help of carbohydrates, either maybe in aerobic respiration and in anaerobic respiration. Next, one more concept of lesson that we start now. It's about the energy from different food components. Means at the starting of lesson that we see, along with the carbohydrates, proteins and lipids are also used for the energy production. And now we have to see from the other components of the food as the proteins and the lipids how energy production takes place, how many amount of energy production is to be takes place with the help of such other food components. So first of all, let's we remember about the carbohydrates. Whenever we have to eat the food, that's the food which we have to eat over all the day. It is just containing the more amount of carbohydrates, and that's the carbohydrates used for energy production, and the remaining carbohydrates, that means excess of carbohydrates, are stored in the two parts that we say, or maybe in the liver and muscles. What happens here? After eating the food, the carbohydrates in that food used just after digestion converted into glucose and then is used for the energy production. Now excess of that carbohydrates is to be left behind after the energy production. That's excess of carbohydrates are stored in the liver and in muscle, but when its storage takes place, not in the form of the glucose, the stored carbohydrates which converted into glucose, it just stored in the liver and muscles in the form of glycogen. So remember that part. In the form of glycogen, what stores in the liver and muscles? That's the carbohydrates. It's nothing but the glucose. And just overall about the carbohydrates energy production that we completed. Now, what's the source of proteins and what are they made up of? In general, we have to see about the proteins. What is that proteins means? Means which are the sources of protein that we eat as the food, and what are that proteins made up of. So here we have to define what is meant by the proteins now. Proteins are nothing but the macromolecules. प्रोटीन्स हे काय असतील? एक प्रकारचे मॅक्रोमोलिक्युल आहेत. मॉलिक्युल म्हणजे रेणू, पण कसला मॉलिक्युल असेल तो? मॅक्रो. मॅक्रोमोलिक्युल म्हणजे तो असेल बृहत रेणू किंवा महारेणू. प्रोटीन्स हा एक मॉलिक्युल आहे, हा एक रेणू आहे, पण तो कसला असेल? महारेणू. दॅट्स द प्रोटीन्स आर द मॅक्रोमोलिक्युल्स फॉर्म्ड बाय. मग तयार तो कसा झाला? एक तर काय प्रोटीन, एक महारेणू आहे, तो तयार कसा होतो? फॉर्मेशन त्याचं कसं होते? दॅट्स फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमाइनो एसिड्स. So about the definition of proteins. Proteins are the macromolecules formed by bonding many amino acids. ही असेल डेफिनेशन प्रोटीन्सची. तो एक महारेणू आहे जो तयार होतो अनेक अमाइनो ऍसिड्स एकत्र बॉन्डिंग झाल्यानंतर, एकत्र जोडले गेल्यानंतर. प्रोटीन्स are the macromolecules that formed by bonding many amino acids together, and that is the proteins we have to get from the animals. Proteins जे आपल्याला animals पासून मिळतात. Animals means from in the form of milk, eggs, meat. These are the some of the products as animal products that we eat, and the proteins that we get from the animals, that proteins are called as the first class proteins. तर प्रोटीन्स बद्दल काय काय सांगितलं? तो एक महारेणू तयार झाला अनेक अमाइनो ऍसिड्सची बॉन्डिंग एकत्र झाल्यानंतर. तर जे प्रोटीन्स आपल्याला प्राण्यांपासून मिळतात त्या प्रोटीन्सला काय म्हणतात? फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स. प्रोटीन्स दॅट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स are called as the first class proteins. And again, how many energy that we get, how many kilocalorie energy that we get from the proteins? That's about the 4 kilocalorie. So remind, from the carbohydrate also, carbohydrates पासून आपल्याला किती एनर्जी मिळाली होती? From the carbohydrates also the 4 kilocalorie energy that we get. Same here from the proteins also, we have to get the 4 kilocalorie energy. बघा आता
प्रोटीन्स मध्ये महत्वाचा पार्ट तो काय अमायनो ऍसिड्स. मग हे जे अमायनो ऍसिड्स असतील ते आपल्याला मिळतात कसे. अमायनो ऍसिड्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर द डायजेशन ऑफ प्रोटीन्स. म्हणजे आपण आहारामध्ये काय घेतो ऍक्च्युअली प्रोटीन्स घेतो. जसं कार्बोहायड्रेट्स घेतले त्या आहारामध्ये त्याचं पचन काय तयार झालं होतं ग्लुकोज. कार्बोहायड्रेटचं पचन झाल्यानंतर त्याचे ग्लुकोज कसं तयार होतं तसंच प्रोटीन्सचं पचन झाल्यानंतर डायजेशन झाल्यानंतर त्याचे काय तयार होतात अमायनो ऍसिड्स. आफ्टर द डायजेशन ऑफ प्रोटीन्स amino acids are to be obtained and those amino acids are absorbed in the body and transported to each and every organ and the cell via the blood or through the blood. So step by step let's remember about the proteins. It's one of the macromolecule formed by bonding many amino acids. Those proteins that we get from the animals are called as first class protein. From each gram of proteins we have to get 4 kilocalorie energy, and the amino acids that's the most important, that amino acids are formed or obtained after the digestion of proteins, and that amino acids are absorbed in the body and transported to each and every cell and the organ through the blood or via the blood. From the amino acids organs and the cells produce various proteins necessary for themselves and overall the body. बघा आता प्रोटीन्स आहारामधून घेतले गेले, पचन झालं, अमायनो ऍसिड्स तयार झाले. ते अमायनो ऍसिड्स ब्लड मार्फत शरीराच्या प्रत्येक पार्ट्स पर्यंत प्रत्येक सेल पर्यंत पुरवले गेले आणि ज्यावेळी सेल पर्यंत किंवा ऑर्गन्स पर्यंत पुरवले गेले त्या सेल मध्ये परत काय तयार केले गेले. In that cell, in that body organ, the necessary proteins are to be produced from that amino acids. कळतंय. खाल्ले होते काय तर प्रोटीन्स, पचन झालं, तयार काय झाले अमायनो ऍसिड्स. अमायनो ऍसिड्सचं ट्रान्सपोर्टेशन झालं ब्लड मार्फत कशापर्यंत झालं सेल पर्यंत किंवा ऑर्गन्स पर्यंत झालं आणि त्या ऑर्गन्स मध्ये त्या सेल मध्ये त्या अमायनो ऍसिड्सचा उपयोग केला काय तयार करण्यासाठी परत विशिष्ट असे प्रोटीन्स तयार करण्यासाठी जे की त्या अवयवाला किंवा त्या सेलला आवश्यक असतील. सो हिअर इज वन ऑफ द फिगर इज टू बी शोन विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फिगर विच गिव्स अस एन आयडिया अबाउट द अमायनो ऍसिड्स and that amino acids when reaches either maybe in a cell or maybe to the any body organ, which type of proteins are to be formed. So that is the figure that we see here. This figure you have to say as important because such type of figures in the form of flowchart, in the form of filling the blanks may be asked in an examination, and that's why we have to remember overall that all the blocks are nothing but that cells, that's body organs where their amino acids reaches, and in that body organ, in that cell, what happens from that amino acids, coming amino acids through the blood, proteins production or proteins formation takes place. So you have to see that figure आपल्याला पाहिजे. हे अमायनो ऍसिड्स कुठून आले असतील. अमायनो ऍसिड्स जे आपण आहार घेतला, आहारामध्ये जे प्रोटीन्स घेतले, प्रोटीन्सचं पचन झालं, तयार काय झाले होते अमायनो ऍसिड्स. आता हे अमायनो ऍसिड्सचं ट्रान्सपोर्टेशन ब्लड मार्फत झालं. कुठं झालं विशिष्ट सेल प्रत्येक सेल पर्यंत किंवा बॉडी ऑर्गन पर्यंत झालं. आता त्या अमायनो ऍसिड्सचा त्या बॉडी पार्टनं उपयोग केला काय तयार करण्यासाठी वापस प्रोटीन्स तयार करण्यासाठी जे की त्या अवयवाला आवश्यक असतील. तर सुरुवातीला बघा. So the amino acid that reaches either maybe in skin, रक्तामार्फत जे अमायनो ऍसिड्स कुठे पोहोचले असतील बघा. फर्स्ट पार्ट आपल्या ठिकाणी दिले स्किन. Those amino acid reaches to the skin. That amino acids are used कशासाठी वापरले गेले for the production of melanin and keratin. What is that melanin and keratin? मेलॅनिन हे विशिष्ट असं रंगद्रव्य जे की स्किन कलर डिटरमाइन करणारं रंगद्रव्य, एक पिगमेंट आहे. सो इन द स्किन दिस अमायनो ऍसिड when reaches it is to produce in the form of protein that's called as melanin and keratin. हे झालं स्किन मध्ये. नेक्स्ट वन मोर पार्ट when the amino acid reaches the bones. तर आपल्याला फक्त सेल पर्यंत नाही सांगितलं,
सेल पर्यंतच फक्त गेले नाहीत हे अमायनो ऍसिड, सेल पर्यंतही गेले आणि कशापर्यंत गेले, विशिष्ट अशा ऑर्गन पर्यंतही गेले. आता जसं आपला एक पार्ट आहे आपल्या बॉडीचा स्किन पर्यंत पोहोचलेले अमायनो ऍसिडचा उपयोग केला गेला काय तयार करण्यासाठी, मेलॅनिन आणि कॅरोटीन. तसं बोन्स पर्यंत पोहोचलेले जे अमायनो ऍसिड्स होते त्याचा उपयोग केला गेला काय, कोणते प्रोटीन्स तयार करण्यासाठी, ऍज ओसिन. बोन्स, in that bones the amino acids are used for the production of osin. Then in the cells, what happens in the cells as the amino acids are reaches, after reaching that amino acids to the cells, at that time various proteins of the cell membranes and various enzymes are to be produced. See again, हे amino acids पोहोचले सेल पर्यंत. कशावाटे पोहोचले, रक्तावाटे. आता सेल पर्यंत गेल्यानंतर सेलचा अत्यंत महत्त्वाचा पार्ट आपल्याला माहिती आहे सेल मेम्ब्रेन, विच इज द कव्हरिंग ऑफ द सेल. अँड फॉर दॅट सेल मेम्ब्रेन अँड इनसाइड द सेल व्हेरियस एन्झाइम्स आर टू बी नेसेसरी. सेल मेम्ब्रेनसाठी आणि सेलच्या आत होणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रोसेससाठी सुद्धा प्रोटीन्सची आवश्यकता आहे, कारण सेलच्या काय करतात वेगवेगळे एन्झाइम्स. सो इन द सेल दॅट्स अमायनो ऍसिड्स आर युज्ड for the production of various proteins of cell membrane and various enzymes. Next one more part, that's about the pancreas. Pancreas, which is the one of the digestive organ or digestive gland that we say. Pancreas हा एक आपला बॉडी मधला डायजेस्टिव्ह पार्ट आहे, ज्याला की आपण एक डायजेस्टिव्ह ग्लँड म्हणतो, जो की स्वादुपिंड आहे. आता ह्या पॅनक्रियाज मध्ये अमायनो ऍसिडचा उपयोग केला जातो विशिष्ट असे प्रोटीन्स तयार करायला, कोणते, इन्सुलिन अँड द ट्रायप्सिन. जस्ट मे बी अगेन रिमेंबर, इन पॅनक्रियाज अमायनो ऍसिड्स आर टू बी युज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इन्सुलिन ॲज अन एन्झाईम. हे एन्झाईम आहे, तर पॅनक्रियाज मध्ये एन्झाईम आणि प्रोटीन्स, दॅट इज द इन्सुलिन अँड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रायप्सिन amino acids are to be used. Next one more part, it's about the pituitary gland, which is the most important gland in our body, called as a pituitary gland. In that pituitary gland, just again we have to know various glands present in our body, they produce the hormones. तर ह्या पिट्युटरी ग्लँडला अमायनो ऍसिड्सची आवश्यकता असते काय तयार करण्यासाठी, वेगवेगळ्या प्रकारचे हार्मोन्स तयार करण्यासाठी. Means amino acids are used by the pituitary glands for the production of various types of hormones. Next one more parts about our muscles, which is the most important part of our body. In that muscles, amino acids are used in the production of actin and myosin as a flexible proteins. तर आपल्या बॉडीमध्ये जी फ्लेक्झिबिलिटी ती कोणामुळे येते, मसल्समुळे, कारण बोन्सवर मसल्स अटॅच आहेत. बोन्सवर मसल अटॅच असल्यामुळे आपल्या बॉडीला फ्लेक्झिबिलिटी आलेली आहे. आणि ती फ्लेक्झिबिलिटी का आली, कारण अमायनो ऍसिड्सचा उपयोग केला कुणी, मसल्सनं. काय तयार करायला, कसले प्रोटीन्स, फ्लेक्झिबल प्रोटीन्स, कोणते, ऍक्टिन अँड मायोसिन. सो इन मसल्स ऍक्टिन अँड मायोसिन type of as a flexible proteins are to be produced with the help of such amino acids. And at last amino acids are again used in the blood. That's blood, which is one of the type of our blood connective tissue, for the production of hemoglobin and antibodies. Hemoglobin आणि antibodies म्हणजे प्रतिपिंड. आपल्या बॉडीमध्ये जर एक्सटर्नल एनिमी, एक्सटर्नल मायक्रो ऑर्गॅनिझम ज्यामुळे की डिसीज कॉज होतात असं एंटर झाले असतील तर त्याला डिस्ट्रॉय करण्यासाठी अँटीबॉडीज असतात. आणि त्या अँटीबॉडीज तयार करण्याची आवश्यकता कोणाची असेल, अमायनो ऍसिडची. तर ब्लड मध्ये अमायनो ऍसिडचा उपयोग केला गेला काय तयार करण्यासाठी, हिमोग्लोबिन आणि अँटीबॉडीज. सो अगेन इन शॉर्ट ओव्हरऑल द फिगर सी. बघा फिगर लक्षात ठेवताना काय काय लक्षात ठेवावं लागेल. पूर्ण फिगर मध्ये जवळजवळ आपल्याला 7 ब्लॉक दिलेले आहेत. स्किन आहे, बोन्स आहेत, सेल्स आहेत, पॅनक्रियाज आहे, पिट्युटरी ग्लँड आहे, मसल्स आहेत, ब्लड आहे. स्किन मध्ये मेलॅनिन आणि कॅरोटीन, बोन्स मध्ये ऑसिन, सेल्स मध्ये व्हेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, व्हेरियस ग्लँड्स, व्हेरियस एन्झाइम्स. इन पॅनक्रियाज इन्सुलिन अँड ट्रायप्सिन. इन पिट्युटरी ग्लँड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हेरियस हार्मोन्स. इन मसल्स for the production of flexible enzymes like the flexible proteins like
actin and myosin, and in blood in the production of hemoglobin and the antibodies. So it's about the proteins. Again, what we have to always remember regarding the proteins. आता प्रोटीन्स बद्दल आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं? Same to that of we have to say excess carbohydrates are stored. Excess carbohydrates स्टोरेज कुठे केलं गेलं होतं? सुरुवातीला सांगितले कुठं केलं गेलं होतं? इन द लिव्हर अँड इन मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन. आता ज्या एक्सेस प्रोटीन्स असतील मग त्या एक्सेस प्रोटीनचं स्टोरेज कुठं केलं जाईल? दॅट्स एक्सेस अमायनो ऍसिड्स obtained from the proteins are not stored in body. बघा आता स्टोरेज कुणाचं केलं गेलं होतं? कार्बोहायड्रेट्सचं. कशाच्या फॉर्म मध्ये? ग्लायकोजनच्या फॉर्म मध्ये. कशामध्ये? लिव्हर आणि मसल्स मध्ये. पण एक्सेस अमायनो ऍसिड जे की आपल्याला प्रोटीन्स पासून मिळतात त्याचं स्टोरेज शरीरामध्ये केलं जात नाही. Excess amino acids that's obtained from the proteins are not stored in the body, but they are broken down. मग काय होते excess amino acids? They are broken down and ammonia formed from that amino acids and it's eliminated from the body. काय झालं मग? एक्सेस अमायनो ऍसिड्सचं जे अमायनो ऍसिड्स आपल्याकडे एक्सेस आहेत, शिल्लक आहेत, जास्तीचे आहेत त्याचं स्टोरेज शरीरामध्ये न करता त्याची होती ब्रेकिंग. Excess amino acids are broken down and it forms a product called as ammonia, and that ammonia is to be released out of the body. आणि तो अमोनिया शरीराच्या बाहेर टाकला जातो, त्याचे इलिमिनेशन होते, तो शरीराच्या बाहेर सोडला जातो. So just one thing that's remember, carbohydrate storage takes place, but excess proteins are not to be stored, but it's broken down and form the product ammonia is to be released out of the body. Then, if necessary, बघा मग जर आवश्यकता पडली तर काय केलं जाईल? If necessary, excess of proteins are converted into other useful substances like the glucose. One thing that's most important is storage cannot be take place, but whenever sometimes body need, पण काही वेळा शरीराला गरज पडली. शरीराला गरज कशाची पडली आहे? की प्रोटीन शिल्लक आहे, प्रोटीन्स एक्सेस आहे, मग त्याचा उपयोग केला जातो दुसरा महत्त्वाचा प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी. कोणता? एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू युजफुल सबस्टन्स कॉल्ड एज ग्लुकोज थ्रू द प्रोसेस. वन ऑफ द प्रोसेस दैट्स रिमेंबर. सी हियर, एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लुकोज by the process called as gluconeogenesis. प्रोसेसचं नाव लक्षात राहू द्या. ज्या प्रोसेस मध्ये कन्व्हर्जन कशाचं ग्लुकोज मध्ये केलंय? कशाचं असेल ग्लुकोज मध्ये? एक्सेस प्रोटीनचं कन्व्हर्जन कशामध्ये? ग्लुकोज मध्ये. ती प्रोसेस कोणती असेल? दॅट्स कॉल्ड एज ग्लुकोनिओजेनेसिस. ग्लुकोनिओजेनेसिस प्रोसेस द्वारे केला जाईल एक्स्ट्रा प्रोटीनचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज मध्ये, जे की आपल्या शरीराला आवश्यक होता. नाउ as the gluconeogenesis process form the glucose from the excess of proteins. हा जो ग्लुकोज असेल, हा ग्लुकोज शरीराला गरज पडली, कार्बोहायड्रेट शरीरात बाय चान्स कमी असतील आणि प्रोटीन शिल्लक आहे, मग अशा वेळी एक्सेस प्रोटीनचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज मध्ये केले जाते, तो ग्लुकोज शरीरासाठी वापरला जातो. अदरवाइज एक्सेस प्रोटीनचं स्टोरेज केलं जात नाही. आणि ती प्रोसेस कोणती असेल? That is called as gluconeogenesis. Then about the plants. Plants also produce necessary amino acids. बघा जशी आपल्याला गरज आहे अमायनो ऍसिड्स तशी प्लांटला सुद्धा गरज आहे. And that plants also produce necessary amino acids from the mineral called as DNO. प्रोसेसचे नाव लक्षात राहू द्या की ग्लुकोनिओजेनेसिस, ज्यामध्ये कन्व्हर्जन प्रोटीन्सचं होतं ग्लुकोज मध्ये. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, प्लांटला सुद्धा आपल्यासारखी गरज असेल प्रोटीन्सची, म्हणजेच त्यापासून जाणाऱ्या अमायनो ऍसिड्सची, आणि प्लांट्स ते अमायनो ऍसिड्स तयार करतील एका विशिष्ट अशा मिनरल पासून. द प्लांट्स प्रोड्यूस द नेसेसरी अमायनो ऍसिड्स फ्रॉम द मिनरल. व्हॉट इज द नेम ऑफ दॅट मिनरल? इट्स कॉल्ड एज डिनो. डिनो नावाच्या मिनरल पासून प्लांट्स काय करतील? काय तयार करतील?
आवश्यक असणारे अमायनो ऍसिड्स. Along with that, one of the most important about enzyme. Remember the name of enzyme called as a Rubisco. Enzyme चं नाव लक्षात द्या. सगळेच लेटर्स त्यातले कॅपिटल काढलेले. An enzyme called as a Rubisco present in the plant chloroplast is most abundant protein found in nature. एक तर सांगितलं प्लांट्स मध्ये आवश्यक असणारं प्रोटीन किंवा अमायनो ऍसिड्स तयार केले गेले विशिष्ट मिनरल. त्याचं नाव काय असेल मिनरलचं? डिनो. आणखी महत्त्वाचं, ऍज द प्लांट्स having one of the enzyme. What is the name of that enzyme? Rubisco. That enzyme present in the plant chloroplast. प्लांट मध्ये असणाऱ्या हरित लवकामध्ये एक एन्झाइम आहे. कोणता एन्झाइम आहे? called as Rubisco, and that's Rubisco enzyme. It is the abundant amount of protein in nature. निसर्गामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर मिळणारं प्रोटीन हे असे आपल्या प्लांट मध्ये असणाऱ्या क्लोरोप्लास्टच्या एन्झाइम पासून मिळते. ते एन्झाइम कोणतं असेल? What is the enzyme name? It's called as Rubisco. So it's about the proteins. तर अशा प्रकारे आपल्याला एनर्जी प्रोडक्शन साठी प्रोटीनचा उपयोग केला जातो. Now, here is one of the question for you. Can you just recall from where do we obtain the lipids? Lipids means all the substances, all the food items which are oily. Oily foodstuffs are nothing but the lipids. मग आपल्याला हे लिपिड्स मिळणार कशामुळे? कशातून मिळतील मग? सगळ्या तेलबिया असतील. All the oily seeds we have to get the lipids. How we will define the lipids? जसं प्रोटीनचं डेफिनेशन पाहिली तशी लिपिड्स डेफिनेशन काय असेल? The substances formed by specific chemical bond between fatty acids and alcohol are called as lipids. बघा डेफिनेशन काय असेल लिपिड्सची. लिपिड्स म्हणजे थोडक्यात स्निग्ध पदार्थ, ज्याला की आपण मेद म्हणू शकतो. आता हे लिपिड्स म्हणजे काय? तर सबस्टन्सेस, असे पदार्थ जे तयार होतात कशाला? दॅट्स फॉर्म्ड बाय द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन, कोणाकोणामध्ये असणाऱ्या स्पेसिफिक बॉन्ड बिटवीन फॅटी ऍसिड अँड अल्कोहोल. अत्यंत महत्त्वाची डेफिनेशन मधला हा पार्ट आहे. फॅटी ऍसिड आणि अल्कोहोल मध्ये जो बॉन्ड असतो, असे पदार्थ ज्या पदार्थामध्ये दोन घटक असतील, कोण कोण? फॅटी ऍसिड आणि अल्कोहोल. दॅट सबस्टन्सेस फॉर्म्ड बाय द स्पेसिफिक बॉन्ड ऍज अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन फॅटी ऍसिड्स अँड अल्कोहोल आर कॉल्ड एज लिपिड्स. प्रोटीन्स कोण होते? कळतं, प्रोटीन्स हा एक महारेणू आहे जो तयार झाला होता कशामुळे? बाय बॉन्डिंग मेनी अमायनो ऍसिड्स टुगेदर. तसं फॅट्स काय असतील किंवा लिपिड्स काय असतील? दी सबस्टन्सेस फॉर्म्ड बाय द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन, कोणाकोणामध्ये? स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फॅटी ऍसिड्स अँड अल्कोहोल. दॅट्स कॉल्ड एज लिपिड्स. डायजेशन ऑफ लिपिड्स consumed by us is nothing but their conversion into fatty acid and alcohol. तर थोडक्यात लक्ष द्या, विचार करा थोडा. एकतर आपल्याला लिपिड्स मिळणार कशापासून? अशा पदार्थापासून ज्या पदार्थामध्ये केमिकल बॉन्ड, एक रासायनिक बंध आहे. कोणामध्ये रासायनिक बंध असेल? फॅटी ऍसिड आणि अल्कोहोल मध्ये असणारा रासायनिक बंधातून जे पदार्थ तयार झाले ते म्हणजे लिपिड्स. आता ज्यावेळी आपण अन्न खातो, जेव्हा आपण फूड intake करतो, so just after the digestion of lipids consumed by us, it is nothing but the conversion of lipids into, बघा ह्या दोन्ही पासून तयार काय होणार आपले? लिपिड्स. जे आपण जे घेतो आहार ते काय असेल आपले? लिपिड्स. हे तयार कसे झाले? बाय द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फॅटी ऍसिड अँड अल्कोहोल. आता हे घेतलं, याचं आपण कन्झम्पशन केलं, फूड डायजेशन झालं, मग ह्या लिपिड्सचं वापस कन्व्हर्जन कशामध्ये होईल? लिपिड्स कन्व्हर्टेड इनटू फॅटी ऍसिड अँड अल्कोहोल. थोडासा विचार करा. खाताना काय खाल्लं आपण? जे आहार घेतला त्यात लिपिड्स घेतले. हे लिपिड्स म्हणजे कोण होते? असे पदार्थ ज्यामध्ये केमिकल बॉन्ड आहे. कोणाकोणामध्ये केमिकल बॉन्ड असेल? फॅटी ऍसिड मध्ये आणि अल्कोहोल मध्ये.
आणि असे लिपिड्स आपण आहारामधून कंझ्युम केले, आता त्याचं डायजेशन झालं, मग ह्या लिपिड्सचं कन्व्हर्जन होणार ना, त्याचं ब्रेकिंग होणार. कशात ब्रेकिंग होणार? लिपिड्स आर formed into fatty acid and alcohol. So just after the digestion of lipids converted into fatty acid and alcohol, fatty acids are absorbed up and distributed everywhere within the body. मग ऍक्च्युअली आहारात घेताना आपण काय घेणार? लिपिड्स. डायजेशन झालं तर तयार काय होणार? फॅटी ऍसिड आणि अल्कोहोल. आणि त्या फॅटी ऍसिडचं डिस्ट्रीब्युशन पूर्ण बॉडी मध्ये केलं जाईल, प्रत्येक सेल पर्यंत केलं जाईल. दॅट्स द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द फॅटी ऍसिड्स absorbed by the body is to be takes place everywhere in the body, and from the fatty acids different cells produce different substances necessary themselves. Simple process आहे. जसं कार्बोहायड्रेट्स झालं, जसं प्रोटीन्स झालं, तसंच फॅट्सही होईल किंवा लिपिड्सही. लिपिडचं पचन झालं, फॅटी ऍसिड अल्कोहोल तयार झाले, त्याचं शरीरामध्ये ऍब्सॉर्प्शन झालं, नंतर डिस्ट्रीब्युशन झालं. डिस्ट्रीब्युशन झालं, प्रत्येक सेल पर्यंत फॅटी ऍसिड पोहोचले. प्रत्येक सेल पर्यंत पोहोचल्यानंतर त्या सेलला जे जे घटक आवश्यक होते त्याची निर्मिती केली, त्या सेलला काय वापरून? फॅटी ऍसिड वापरून. सो जस्ट बाय युजिंग द फॅटी ऍसिड्स सेल्स प्रोड्यूस व्हेरियस सबस्टन्सेस नेसेसरी फॉर देमसेल्फ. इट्स एक्झाम्पल. बघा स्टेटमेंट काय सांगितलंय? सेल पर्यंत फॅटी ऍसिड पोहोचले, सेलने त्याचा वापर केला आणि आवश्यक ते पदार्थ तयार केले. आता कोणते पदार्थ तयार केले? एक उदाहरण. ॲज एन एक्झाम्पल, द मॉलिक्युल्स कॉल्ड ॲज फॉस्फोलिपिड्स. एक मॉलिक्यूल आहे लिपिड्सचा, कोणता? फॉस्फोलिपिड्स, which are essential for producing the plasma membrane. What is the plasma membrane? Plasma membrane काय? What is the plasma membrane? It is the cell covering, outermost covering of animal cell. Animal cell ची outermost covering ती म्हणजे cell membrane किंवा plasma membrane. आणि त्या plasma membrane साठी आवश्यक असणारा मॉलिक्यूल कोणता? Phospholipids, which are essential for producing the plasma membrane, are formed from fatty acid. काय सांगितलं? लिपिड्सचं कंझम्पशन केल्यानंतर त्याचं डायजेशन झाल्यानंतर फॅटी ऍसिड आणि अल्कोहोल तयार झाले. ते फॅटी ऍसिड प्रत्येक सेल पर्यंत, प्रत्येक बॉडी पार्ट पर्यंत डिस्ट्रीब्यूट केले गेले. त्याचं डिस्ट्रीब्युशन झाल्यानंतर त्या त्या सेलने वापर केला विशिष्ट त्यांच्या आवश्यक असणारे पदार्थ तयार करण्यासाठी. त्याचं एक उदाहरण, एक मॉलिक्यूल आहे. कोणता मॉलिक्यूल? कोणत्या नावाचा? द मॉलिक्यूल कॉल्ड ॲज फॉस्फोलिपिड्स. That's phospholipids which are necessary in the production of plasma membrane are formed from fatty acids. बघा पहिलं उदाहरण, फॅटी ऍसिडचा उपयोग केला गेला काय? कशाच्या निर्मितीमध्ये, कशाच्या प्रोडक्शन मध्ये? प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या. त्यासाठी आवश्यक असणारा मॉलिक्यूल कोणता? दॅट्स कॉल्ड ॲज फॉस्फोलिपिड्स. आता त्याच्या व्यतिरिक्त आणखी कुठे कुठे उपयोग होतो? बिसाइड्स द फॅटी ऍसिड्स are also used for the producing hormones. हे लक्षात राहू द्या. फक्त प्लाझ्मा मेम्ब्रेन निर्मितीमध्येच नाही तर त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा उपयोग होतो फॅटी ऍसिड्सचा वेगवेगळ्या हार्मोन्स निर्मितीमध्ये. सो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द हार्मोन्स. द हार्मोन्स दॅट्स कॉल्ड ॲज प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन. These are the different hormones produced either may be in male and female. Male female मध्ये हार्मोन्स आहेत कोणकोणते? प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन and aldosterone. In the production of that hormones the fatty acids are to be necessary. तर दोन एक्झाम्पल फॅटी ऍसिड्सचे लक्षात ठेवायचे. कंझम्पशन होईल कोणाचं? लिपिडचं. कंझम्पशन झाल्यानंतर लिपिड्सचं कंझम्पशन झालं, त्याचं पचन झालं, डायजेशन झालं, त्यात काय झाले? फॅटी ऍसिड आणि अल्कोहोल. ह्याचं डिस्ट्रीब्युशन पूर्ण बॉडीमध्ये झालं. ते फॅटी ऍसिड्स वापरले गेले शरीराच्या वेगवेगळ्या कामासाठी किंवा सेलच्या वेगवेगळ्या काम प्रोडक्शन मध्ये. त्याचं एक उदाहरण पाहिलं तर मॉलिक्यूल दॅट्स कॉल्ड ॲज अ फॉस्फोलिपिड्स. इट्स युज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. अलॉंग विथ दॅट सम ऑफ द हार्मोन्स आर आल्सो प्रोड्युस्ड बाय युजिंग द फॅटी ऍसिड्स which are that hormones? Progesterone, estrogen, testosterone and aldosterone.
In that hormones production also the fatty acids are to be used. Along with that, one more use, and the covering around the axon of nerve cells. So remind, there we have to see about the nerve cell, which is the smallest unit of our nervous tissue, and that nerve cell having one of the part called as axon, and the covering of the axon, it's also made from fatty acids. The axon चे covering मध्ये सुद्धा काय असेल, fatty acid असेल. Means in the covering of axon, around the covering of axon, the fatty acids are to be used. And at last, how much amount of energy that we get from the fatty acids or lipids? We get 9 kilocalorie energy per gram of lipids. आठवते मग कार्बोहायड्रेट्स पासून किती मिळाली? 4 किलो कॅलरी. प्रोटीन्स पासून किती मिळाली? 4 किलो कॅलरी. तर लिपिड्स पासून किती मिळेल? 9 किलो कॅलरी एनर्जी we have to get from per gram of lipids. Along with that, again excess of lipids are also stored in our adipose connective tissue in the body. What is adipose connective tissue? Adipose connective tissue म्हणजे कोणत्या टिश्यू असतील? चरबीयुक्त उती. आणि त्या चरबीयुक्त उतीमध्ये स्टोरेज केलं जाते एक्सेस लिपिड्सचं. So here excess lipids are stored in the adipose connective tissue in the body. So here we have to see some, along with the carbohydrates, some other components of the food that we get the energy as proteins and the